اسلامی سال کا آج پہلا جمعہ 1448 ہجری 1448 ہجری محرم الحرام پہلا جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ پورا سال عالم اسلام کے لیے خیر و برکت والا فرمائے، اور جتنے مسلم مقبوضہ علاقے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں آزادی نصیب فرمائے، مسلمانوں کی بکھری ہوئی جمعیت کو اللہ پاک اپنے فضل سے ایک کر دے۔ آج کا عنوان ہمارا چونکہ پیچھے شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم گزر چکا، اور آگے اہل بیت کی مظلومیت اور ان کی شہادت کا غم جو اہل ایمان کے دلوں میں تازہ رہتا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر خیر کریں گے۔ اس موقع کی مناسبت سے چونکہ یہ 3 محرم الحرام ہے، جو موضوع انتخاب کیا گیا وہ ہے یہ کہ اہل بیت کی محبت اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے اور حضور کے خاندان سے بھی بڑی بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اس عمر کی محبت کا اہل بیت سے اس بات سے یہ اندازہ لگا لیں کہ جو پتھر کو بھی چومتے ہوئے یہ کہے کہ میں جانتا ہوں حجر اسود کہ تو پتھر ہے، اگر تجھے مصطفیٰ نے چوما نہ ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ جس پتھر کو ایک بار رسول اللہ نے چوما، اس پتھر سے محبت عمر اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے چوما، تو جس حسین اور حسن کو بار بار مصطفیٰ نے چوما وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے بھی محبت کی ہے نسبت رسول کی وجہ سے کی ہے، اور جس سے بغض رکھا ہے نسبت رسول سے کٹ جانے کے باعث بغض رکھا۔ بے شمار آپ کی تاریخ کے ایسے واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ان میں سے چند چیدہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور سب سے پہلی دلیل اللہ کے قرآن کو بناتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے 26ویں سپارے سورہ فتح آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد اللہ کے، سارے بولیے محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ڈیروں میں آنا جانا ہے، جن کی نگاہیں رخ مصطفیٰ کا طواف کرتی ہیں، اور سرکار کی نگاہیں جن کے چہرے پر مرتکز رہتی ہیں، جن کے چہروں پر وسدے ہاسے وسدے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے سن دے ہاسے مٹھڑیاں گلاں تو روز سنیندہ ہاسے۔ وہ صحابہ جن صحابہ کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو اللہ نے فرمایا والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ والے ہیں، رسول اللہ بھی اور مصطفیٰ کے صحابہ بھی۔ یا اللہ یہ کیا ہیں؟ فرمایا اشداء علی الکفار، رسول اللہ بھی کافروں پہ سخت ہیں اور رسول اللہ کے صحابہ بھی کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم ہیں، اتنے نرم ہیں کہ لفظ رحیم کی جمع رحماء استعمال ہوا ہے۔ رحیم کس کو کہتے ہیں؟ رحیم اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دائمی ہو، جس کی محبت ختم ہونے والی نہ ہو۔ رحمان اور رحیم میں یہی فرق ہے۔ اللہ کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الرحمن کا مطلب بھی مہربان رحم فرمانے والا، رحیم کا معنی بھی مہربان رحم فرمانے والا۔ رحمان بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، رحیم بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن فرق ہے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جو اپنوں پر بھی مہربانی کرے، غیروں پر بھی مہربانی کرے۔ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنوں پر بھی مہربانی کرے، غیروں پر بھی کرے۔ آج اللہ رب العالمین کی اس صفت رحمانیت کا ظہور پوری دنیا میں ہے۔ اغیار بھی جو نہیں بھی مانتا اسے بھی رزق دے رہا ہے، سانسیں دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ انہیں مالدار بنایا ہے، اور پوری دنیا میں ان کا قبضہ ہے جو خدا کے منکر ہیں۔ اور اپنوں پہ ذرا آج کل چشم غضب ہے، آج کل چشم غضب ہے، اور جس کا شکوہ اقبال نے شکوہ کے اندر بھی کیا تھا کہ غیروں پہ عنایت اور ہم پہ چشم غضب۔ بہرحال اس کا جواب بھی بڑا جواب شکوہ کی صورت میں آیا کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار۔ تو یہ جواب اللہ رب العالمین نے اقبال کی صورت میں دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب،
زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیدا غربا کے دم سے۔ امیر آئیں گے جب خطبہ کے اینڈ پہ جناب والا وہ بھی آ جائیں گے، جبکہ حکم شرع کیا ہے جیسے پہلی اذان ہوگی کاروبار ٹھپ آپ مسجد میں آ جائیں۔ حکم شریعت یہی ہے، پہلی اذان ہوئی ہر چیز آپ چھوڑیں، کاروبار چھوڑیں، دنیا کے سارے معاملات چھوڑیں اور مسجد کی طرف دوڑ پڑیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ، اور پھر جب نماز ہو جائے پھر فَانْتَشِرُوا، بکھر جاؤ پھر آپ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، بیوی بچوں میں پھر اپنے کام دھندے کرو۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ امیر اس وقت آئے گے جب 5 منٹ باقی ہوں گے کہ جلدی جلدی آئیں گے، وضو کر کے خطبے میں شامل ہو کے 2 رکعت پڑھ کے فر یفر فرارا۔ جی اقبال نے یہی بات جواب شکوہ میں کہی ہے کہ جب امیر غافل ہو گئے، سارا کچھ غریبوں کے، اذان پڑھنے والا کون ہے؟ غریب۔ جماعت کرانے والا کون ہے؟ غریب۔ خطیب کون ہے؟ غریب۔ سننے والے کون ہے؟ غریب۔ ہاں جی، امیر تو کیا کریں گے؟ جب داؤ کرسی پہ چلے گا کرسی کا نشہ آئے گا، اور کرسی کا نشہ آ کے پھر سرکار کی شریعت کو بدلے گا اور طرح طرح کے قوانین بنائے گا۔ ہمارے پاکستان کے اندر یہی تو ہے۔ تو اللہ رب العالمین پاکستان کی حالت درست فرمائے۔ دعا بھی ہے ساتھ کاوش بھی کریں، دعا بھی کریں ساتھ کاوش بھی کریں، محنت بھی کریں۔ بہرحال اچھا آگے اقبال کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ہے۔ یہ محرم الحرام آیا حضرت امام علی مقام امام حسین کے ذکر پر، کون سا ایسا مسلمان ہے جس کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہے؟ بولیے بھائی، کوئی مسلمان ہے جس کا دل خالی ہے محبت اہل بیت سے؟ وہ تو ایمان والا بھی نہیں ہے، وہ خارج ہے، خارجی ہے، کوئی ناس بل فکر ہوگا۔ بہرحال ان کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن محرم الحرام مسلمانوں کی آپس میں لڑائی میں گزر جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے، گھر گھر میں ذکر ہوتا، گھر گھر میں ان کی محافل ہوتی، ان کا تذکرہ خیر ہوتا، ہمارے بچوں کو علم ہوتا کہ شہزادی کونین کون ہے، مولا مرتضی علی شیر خدا تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا کون ہے، سیدہ کہ لخت جگر جناب حسن کون ہے، جناب حسین کون ہے، کیا واقعہ پیش آیا، کیوں واقعہ پیش آیا کہ 50 سال بھی حضور کو آنکھ جو ہے وہ بند کیے نہیں گزرے کہ حضور کا سارا خانواد دا پیاسا کا پیاسا ذبح کر دیا گیا، یہ امت نے اجر دیا۔ بہرحال یہ گھر گھر کے اندر تذکرے ہونے چاہیے، جو محرم آئے آپ ذکر خیر کریں، اور شیعہ سنی اور وہابی دیوبندی خارجی ناسبی سے بالا تر ہو کے کریں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اہل بیت کو خود پڑھیں، سنیں، سنائیں، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں محبت ان کی جاگزی فرما دے اور ان کے محبت میں رونا نصیب فرمائے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ نبی ایک ہے سب کا، خدا بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، لیکن مسلمان ایک نہیں ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم کعبہ بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ اقبال نے جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے یہ لکھا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہمارے زوال کے اسباب کیا، اور اس زوال کے اسباب کو ترک کرنا چاہیے، ان کا تدارک کر کے ہمیں اجتماعیت کی طرف آنا چاہیے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، لفظ ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ ایک جگہ پہ اقبال کہتے ہیں کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ وہ بادشاہوں کے تاج انہوں نے اپنے قدموں میں رول ڈالے تھے، سونا مٹی برابر ہو گیا تھا۔ ہم وہ آباء و اجداد رکھتے ہیں، لیکن ہماری قصہ کہانی بالکل الٹ ہو گئی۔ ہم اپنے اسلاف سے کٹ گئے، اسلاف کی کہانیاں یاد نہیں ہیں، پڑھائی نہیں جاتی، ٹی ویوں میں بکواس ہو رہی ہے، صلاح الدین ایوبی ناٹ ہیرو، وہ جو دن رات اپنا لباس بھی نہیں بچا سکتی، وہ جناب والا کمنٹ کر رہی ہیں صلاح الدین ایوبی پر۔ محمد بن قاسم کہہ جی عظیم ڈاکو ہے، وہ ادھر آیا تھا ڈکیٹی کرتا ہوا، وہ لوٹ کے لے گیا۔ جب مسلمانوں کے ہیرو ڈاکو بنا کے پیش کیے جائیں گے اور جو خاص ڈاکو ہیں
अमेरिका और यूरोप के उनको हीरो बना के पेश किया जाएगा, तो फिर यही हाल होगा कौम का कि जब यही डकैती ज़दा कौम आगे कुर्सियों पे बैठेगी, फिर इनके आगे मुसलमान का खून पानी की तरह भी सस्ता हो जाएगा। फिर मार के बरपा होंगे, ना कश्मीर बचेगा, ना पंजाब बचेगा, ना सिंध बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का तर्ज हुक्मरानी, आप फरमाते हैं अगर दजला किनारे पर, और एक रवायत है कि फुरात के किनारे पे बकरी का बच्चा प्यासा या कुतिया का बच्चा भी प्यासा मर गया, क़यामत के दिन उमर से पूछा जाएगा। हजरत उमर फारूक आप हज के मौके पे आए तो खुतबा देते देते इरशाद फरमाया, ए हजारों मुसलमानों, काबतुल्लाह का हज करने वालों, मकाम अरफात पे आप खड़े खुतबा देने लगे, कोई है तुम में जो उमर से खिलाफत ले ले और उमर की जान छूट जाए? यहां जिसको कुर्सी मिल जाए मोहल्ले की, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, कैसरो किसरा जिसके नाम से कामते हैं, क्या देने को तैयार है? खिलाफत ले लो और 2 टाइम की मुझे रोटी दे दिया करे, बस खिलाफत ले ले और 2 टाइम की रोटी दे दे। एक दरवेश उठा, गुदड़ी उसने पहनी हुई, हाल सफर से परागंदा बाल उसके बिखरे हुए, उसने कहा उमर तूने इतनी पूरी खिलाफत की कीमत लगाई 2 रोटी, ये 2 रोटी भी नहीं बनती, जान छुड़ाना चाहता थे छुड़ा ले, इसकी कीमत 2 रोटी भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की चीखें निकल गई। वो कौन दरवेश था जो खड़ा होकर कह रहा था, जिसको जमाने का कोई डर नहीं है? वो हजरत वैसे करनी था। जब दरवेश उठ के बादशाहों की आंखों में आंखें डालते थे, आप अंदाजा फरमाए, एक मजजूब गुजरा है जिसको बहलोल दाना कहते हैं। बहलोल दाना हारून रशीद की कुर्सी पे बैठ गया, मुलाजमों ने देखा तो कोड़े मारे, बड़े मारे, वो बैठा रहा, कोड़े खाता रहा। और साथ हारून रशीद जब बाहर निकला, शोर गुल भी हो गया, वो बाहर निकला कि क्या शोर गुल है, देखा तो तख्त पे बहलोल बैठा और उसको मार रहे। बहलोल उसने चौबदारों को, कोड़े मारने वालों को रोका, बहलोल भी उतर आया। उसने कहा कि तुझे किसने कहा कि मेरे तख्त पे तू बैठ, मेरी कुर्सी पे बैठ? आगे से वो कहने लगा, मैं सिर्फ आधा घंटा बैठा हूं, इतनी मार खाई है, तुझे सारी जिंदगी यहां बैठा उसने कितनी मार खानी है? उसने बता तेरी इस पूरी सल्तनत की कीमत क्या है? उसने कहा तू दे सकता है? उसने कहा सोच, अगर तुझे सख्त प्यास लगी हो, पानी करीब ना हो और प्यास से जाम बलब हो जाए, तेरी जान निकलने वाली हो, उस वक्त किसी के हाथ में ठंडे पानी का प्याला हो, तू लेगा कितनी कीमत दे के? उसने कहा जो वो मुंह मांगेगा। कहा आधी सल्तनत दे के प्याला हासिल करेगा? उसने करेगा। उसने कहा वो आधी सल्तनत का प्याला तेरे अंदर गया, आगे तेरा रब पेशाब ही बंद कर दे, बड़े बड़े हकीम और मुआलिज तेरा इलाज करके थक जाए, क्या करेगा? उसने कहा बाकी सल्तनत भी दे के अपना पेशाब निकालूंगा। उसने कहा पूरी सल्तनत की कीमत एक पानी का प्याला ही है जिस पे तू नाज कर रहा है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये खून पीछे हजरत उमर इब्न खत्ताब का भी है। हजरत फारूक आजम रात के वक्त आप गली कोचों चौकों में पहरा दे रहे थे। अल्लाह अकबर। एक घर के करीब से गुजरे, अंदर से माँ बेटी बोली। माँ कहने लगी बेटी दूध में पानी डाल दे, कल ज्यादा पैसे आ जाएंगे। हाँ जी, जहां 1 किलो के 200 हैं, 3 किलो बना दे, उसको और ज्यादा पैसे आ जाएंगे, 300 आ जाएगा। माँ ने जब ये कहा तो बेटी कहने लगी मामा जान आपको नहीं पता उमर ने ऐलान कर दिया कि दूध में पानी मिला के बेचना मना है? वो कहने लगी उमर कौन सा देख रहा है, उमर तो कहीं अपने घर में सोया हुआ होगा। वो बेटी कहने लगी अगर उमर सोया, उमर का खुदा भी सो गया, उमर का खुदा तो जाग रहा है, वो तो हमसे पूछेगा। बाहर हजरत फारूक आजम बात सुन रहे थे, आपने निशानी लगा दी उस घर की। सुबह आपने पता करवाया, जाओ पता करो वो बेटी कुंवारी है या ब्याही हुई है। अल्लाह अकबर। जहां रिश्ते देने के लिए खानदान नहीं देखे जाते थे, करैक्टर देखा जाता था। पता चला जी वो कुंवारी है, आप खुद साइल बन के आ गए उस बेवा के पास, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता अपने बेटे आसम के लिए चाहिए। वो शहजादी बन के आपके घर में आई, उसी से एक बेटी पैदा हुई और उस बेटी का निकाह अब्दुल अजीज बिन मरवान से हुआ, जिससे अल्लाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा फरमाया। अब अंदाजा फरमाए ये खौफ खुदा के बाप इतना। एक हजरत फारूक आजम की दौर में 10 साल रही है, 10.5 साल। 10.5 साल में आपके दस्तरखान में दूसरा खाना नहीं होता था। दूसरा खाने से क्या मुराद है? हमारे टेबल में जनाब वाला जी खीर भी पड़ी होगी, हलवा भी पड़ा होगा, चावल भी पड़ी होगी, फिरवी भी पड़ी होगी, मिठाई भी है, चाय भी है, बोतल भी है, रोटी भी है, गोश्त भी है, सलाद भी है। हाँ जी, दूसरी डिश पर नहीं थे। अल्लाह अकबर। ये कौन है? हजरत फारूक
आजम रजी अल्लाह, इसके बावजूद आपका इंतकाल हुआ। 10 साल बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे अजीम सहाबी रसूल मुहद्दिस हिब्रुल उम्मा, आपने ख्वाब में देखा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला को पूछा, मा फ़अल रब्बुक, आपके साथ आपके रब ने क्या किया, कब्र का मामला कैसा रहा। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला का, इब्ने अब्बास उस वक्त से लेके आज तक हिसाब दिया, अब मैं फारिग हुआ। मामला कहां पहुंचा है, मुल्क शाम से ऊंटों का काफिला चला है, माले गनीमत में मदीना पहुंचा है, एक रस्सी मदीना नहीं पहुंची, शाम से चली है, उस रस्सी की वजह से बाज फुर्स हो गई है मेरी। और यहां तो कारों की कारें और करप्ट किस्म के हुक्मरान और खौफ खुदा भी नहीं है। वो पहले क्यों नहीं जुमा पढ़ने आते कि कहीं कान में आवाज ही ना पड़ जाए खौफ खुदा वाली, वो तो आते हैं एंड पे, बाद में कहते हैं हमें मौलवियों ने क्या बताया, तुम पहले आओ, मौलवियों ने खुतबा के बाद तुम्हें तकरीर करवानी है। बोलिए भाई, दिल तो कभी करता है खुतबा मैं पहले पढ़ूं, तकरीर करूं, फिर नमाज पढ़ाऊं, ताकि उन अमीरों को भी पता चले कि कुरान क्या है, सुन्नत क्या है, सहाबा का किरदार, करैक्टर क्या। मौला अली अपनी दाढ़ी पकड़ के रोया करते थे और कहते थे रब्बुल आलमीन कयामत के दिन नली की सफेद दाढ़ी का वास्ता इसे माफ कर देना। आज कोई खौफ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का रसूलुल्लाह से मोहब्बत, वालेहाना मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, एक हल्का जुमला भी बर्दाश्त नहीं करते थे कि कोई रसूलुल्लाह के बारे में बोल जाए, ताजदारी कायनात को नाराज करे। आपके नियाम में, आपके हाथ में नियाम में तलवार होती थी। अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम के बारे में कहा गया है, सूफिया ने जो जुमला बोला वो जलाले मोहम्मद, क्या लफ्ज बोला, जलाले मोहम्मद, सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद, सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद, फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद, उस्मान ज़ियाए शम्मे खिसाले मोहम्मद, हैदर बहारे बागे जमाले मोहम्मद, इस्लाम मा मोहब्बत, इस्लाम मा बेरा, इस्लाम मा मोहब्बत, इस्लाम मा मोहब्बत खुलफाए राशिदीन, और ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद। मेरा इस्लाम खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत है और मेरा ईमान हुजूर की आल की मोहब्बत है। हजरत फारूक आज़म सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जुमला बड़ा मशहूर है। आप फरमाए, वो रखबो फी अहले बैत मोहम्मदिन मोहम्मदा, ऐ लोगों, ताजदार कायनात की मोहब्बत को पाना तो अहले बैत की खिदमत में गुम हो जाओ। कौन कह रहे हैं? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर। अहले बैत की मोहब्बत को, हुजूर की मोहब्बत को पाना है तो किस में गुम हो जाओ? आप में नक्शबंदी कौन है भाई? हाथ खड़ा करें जो किसी ना किसी नक्शबंदी सिलसिला से। नक्शबंदियों में एक मुराकबा कराया जाता है। मुराकबा होता है मुराकबा कल्बी, मुराकबा रूही, मुराकबा सिर्री, खफी, अखफा, नफसी, कालबी, सुल्तानुल अज़कार। मुराकबे को अरबी के अंदर भी मुराकबा ही कहते हैं और इसका फेल अमर बनता है उरकुबू, यानी दूसरे लफ्जों में हजरत अबू बकर कहने लगे अगर रसूलुल्लाह की ज़ियारत करनी है तो मुराकबा करो, मुराकबा करो। और मुराकबा क्या कहते हैं? तुम्हारा ज़हन किसी और तरफ ना जाए, एक चीज की तरफ मरकूज हो जाए। जब तुम उसी को देखते रहोगे मुराकबे में डूब जाओगे, हर वक्त उसका ख्याल रहेगा और कोई चीज तुम्हारी नजरों से हो जाएगी। इसको अरबी में कहते हैं मुराकबा। और फरमाया अगर तुम मोहम्मद को देखना चाहते हो तो अहले बैत का मुराकबा किया करो। अहले बैत का क्या मतलब है? तुम हसन को टिकटकी बांध के देखो, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आएंगे। हुसैन को टिकटकी बांध के देखो, तुम्हें ताजदार कायनात नजर आएंगे। तुम अहले बैत को, सैयदादों को देखो टिकटकी बांध के, वहां से जमाले मुस्तफा नजर आएगा। ये किसका जुमला है? जनाबे सैयदना, और लिखने वाले इसको इमाम बुखारी है। बुखारी शरीफ के अंदर बिना इश्क नबी के जो पढ़ा करते हैं बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ये जुमला लिखा भी किस चैप्टर में? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ये जुमला इमाम बुखारी ने बाबो मनाक़िबिल हसन वल हुसैन, उसके साथ ये हदीस लेकर आए हैं, असर लेकर आए। और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्यार, कुर्बान जाएं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद जब आप मिंबर पर बैठे ना खुतबा देने के लिए, शाहे करबला, सुल्तान करबला, इमाम आशिका की उम्र 7 बरस थी। मिंबर पे हजरत फारूक आज़म बैठे, मजमा सहाबा का बड़ा, इतने में शाह गुलगू कबा तशरीफ लाए शहजादा हुसैन, और आके कहा मेरे बाप के मिंबर से उतर,
जुमले की लज्जत लें। कोई और कहता ये कौन है? उमर इब्ने खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब है। कोई और दहशत से लोगों के पीछे पानी हो जाते थे। एक मर्तबा एक नाई के पास तशरीफ ले गए, हिजाम के पास, हजरत फारूक आजम जाके बाल बनवाने लगे। हजाम का बीच से मूत्र निकल रहा था, इतना खौफ था। समझ आ रही है? अल्लाह ने चेहरा भी बड़ा जलाली बनाया हुआ था। और फारूक आजम आप मिंबर पे बैठे खुतबा दे, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि, इतने में शाही गुलगुम कबा मेरे बाप के मिंबर से उतर। अल्लाहु अकबर। फारूक आजम कहने लगे, मिंबर अबी काला मिंबर अबी, हुसैन ये तेरे बाप का ही मिंबर है, मेरे बाप का मिंबर नहीं है, मेरे बाप का मिंबर नहीं है। ये कह के साथ ही कहा, ये जितने मेरे सर के बाल उगे हुए हैं ना, ये अल्लाह ने उगाए हैं, और अल्लाह के बाद सुम्मा अंतुम, ऐ नबी के घर वालों, ये तुम्हारी मरहूम ने मिन्नत उगे हुए हैं। मुझे जो इज्जत मिली है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से मिली। उठा लिया। और हज़रत मौला अली शेर खुदा करना मतलब ये कंज़ुल उम्माल में हज़रत मौला अली शेर खुदा ने साथ ही कहा, उमर ये मैंने नहीं इसे सिखाया, ये मैंने इसे नहीं सिखाया। और साथ ही हजरत इमाम हुसैन की तरफ चश्मे गजब से बाप थे ना, देखने लगे। तो हजरत उमर फारूक ने कहा, अली नहीं, इन्हें चश्मे गजब से लग, इनका हक है, मिंबर इनके नाना का है, मिंबर इनके बाप का है, उमर के बाप का मिंबर नहीं है। मैं तो यहां नौकरी देने के लिए बैठा हूं। सैयदुल कौम खादिम हो, कौम का सरदार जो होता है वो कौम का खादिम होता है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने जो 40 रुकनी कमेटी बनाई थी, मुशावरत, मजलिस मुशावरत, बड़े बड़े लश्कर कशी और वहां से हालात, फिर मजीद आगे लश्कर कशी करना, इसी तरह और जितने उभरते हुए मामलात थे। मसलन आपके जमाने में मुद्दा पे पाबंदी लगाई गई। मुद्दा दौरे नबवी में ही हराम हो गया था, लेकिन उसको सरकारी तौर पर जो है कानून जो है वो हजरत फारूक आजम ने बनवाया कि उसकी भी उतनी सजा जितनी जानी की सजा होगी जो मुता करेगा। मुता क्या है? टेम्परेरी के लिए, टाइम पास के लिए वक्त मुकर्रर करके बगैर गवाहों के एक लड़की लड़के का आपस में कहना, इतने घंटे के लिए तू मेरी बीवी, तू मैं तेरा शौहर, ना कोई गवाह ना कोई तलाक। जैसे वो घंटे खत्म हो गए, खुद ब खुद जुदा हो गए, ना इद्दत ना खर्चा, कुछ भी नहीं। मुझे बताएं, इसमें ये जिना की सारी अलामतें हैं या नकाह की हैं? जिना की हैं। जिना में भी तो यही कुछ होता है, और क्या होता है उसमें भी वो, ताकि यहां तक अगर ये बीवी होती, सवाल है मेरा, अगर मुताई औरत क्या होती? बीवी होती। रब कुरान पाक में फरमाता है, फन की हूं माता बलकुम मसना व सुलासा व रुबा, तुम औरतों से शादियां करो तो 4 तक करो। कितने तक? 4 तक। मुताई बीवी अगर बीवी होती तो फिर 4 से ज्यादा करने की इजाजत शरा ना देता, जबकि इनकी किताबों में लिखा है कि एक बंदा 1000 औरतों से भी मुता कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो मुताई बीवी नहीं है। अगर उसको लौंडी पे क्यास करो तो लौंडी तो खरीदी जाती है, क्या ये खरीदी गई है? ये तो आजाद औरत है, किसी की बेटी है, बहन है, माँ है, जो भी है, आजाद औरत। ये न बिकी न बिकने वाली, ये मुसलमान है घराने की, ना ये लौंडी बनी ना ये बीवी बनी। बनी क्या? वो तीसरी मुस्ताजिरा है। मुस्ताजिरा किसको कहते हैं? किराए वाली। और किराए वाली कौन होती है? तो बोले ना आप, हजरत फारूक आजम ने कानून बना दिया कि मुता मेरे जमाने में जो करेगा उसकी सजा किसके बराबर है? जानी के बराबर। फिर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कानून बनवाया अपने जमाने में कि 3 तलाकें देने वाले की कितनी नाफिज होंगी? 3। उससे ये नहीं पूछा जाएगा तूने इरादा कितने का किया, उसने जब 3 कह दी तो तीनों हो गए। और ये बात याद रखेंगे, हजरत उमर ने ये शरा नहीं बनाई, ये कानून पास करवाया है, शरीयत मोहम्मदी चली आ रही थी, ये बात याद रखें। फिर आपने अपने जमाने में जब देखा इस्लाम फैल के काफी इलाकों में चला गया है, लोग अजमी भी मुसलमान हो रहे हैं, फिर तरह तरह के ख्यालात, जनाजे का मसला बन गया, क्योंकि आके करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रसूल बनाया था, बादशाह भी बनाया, रसूल भी बनाया, मुख्तार नबी बनाया है, मजबूर नहीं बनाया। मेरी बात समझ आ रही? आप मुख्तारे कुल हैं। अच्छा, यहां भी मजबंदों को बड़ा मसला बन जाता है, मुख्तारे कुल तो अल्लाह है, हम अल्लाह के मुख्तार, अल्लाह को कादिर नहीं मानते। बोलिए भाई, कादिर नहीं मानते। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। लेकिन अब मैं आपको थोड़े सा जागने का सबूत आपसे लेने लगा हूं। मुख्तार ये लफ्ज जो है, इसका माना क्या है? ये इसमें फाइल है या इसमें मफूल है?
اگر اس میں فاعل ہو تو معنی بنے گا اختیار دینے والا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اختیار دے تو رہا ہے, تم کون ہو روکنے والے. اور اگر مختار اس میں مفعول ہو تو معنی بنے گا وہ ذات جس کو اختیار دیے گئے. تو اس معنی میں اللہ مختار نہیں, کیونکہ اللہ کو کس نے اختیار دیے؟ اللہ تو خود قادر مطلق ہے. بولیے بھائی, کوئی اللہ کو چیز دے سکتا ہے کہ یہ چیز میں نے اللہ کو دی تھی تب اللہ کے پاس آئی ہے؟ بولیے, وہ تو بنانے سے پہلے اپنی ہر صفت کا مالک ہے, اپنی ہر صفت سے متصف ہے. تو مختار معنی ہی بنتا ہے ایسی ذات جس کو اختیار دیے جائیں, تو یہ معنی فٹ ہی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, چونکہ مختار کا سمجھتے نہیں ہیں تو پھر فتوے لگانے شروع کر دیں. آخری پھر وہ آپ مختار کل کہتے ہیں, اللہ بھی مختار کل. یہ بھی اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ, اس وقت پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ یار نام لے لیں. ہاں جی, مریم خاتون ہے. مجھے یہ بتائیے وزیر اعلیٰ کے پاس صرف پنجاب کے اختیارات ہیں یا اپنا کیا کہتے ہیں اسلام آباد اور پورے پاکستان کے اختیارات ہیں؟ اور جو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے اس کے پاس سندھ کے اختیارات ہیں یا پنجاب کے بھی ہیں؟ سندھ کے ہیں. تو جو جہاں کا وزیر ہے وہی کے اختیارات ہیں. ہم جب حضور کو کہتے ہیں مختار کل, تو معنی یہ نہیں ہے کہ خدا کی ساری کائنات اور خدائی کے مختار کل ہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنے نبوت کے اختیار ہیں وہ سارے تاجدار مدینہ کو مل گئے ہیں. کون سے اختیارات؟ تو کیا آپ نبوت پہ فائز ہیں, خدائی پہ فائز ہے؟ نہیں ہے. خدا کو خدائی اختیارات ہیں اور مصطفیٰ کو مصطفی اختیارات ہیں. اور اس مصطفی اختیارات کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے اختیارات تکوینی اور ایک ہے اختیارات تشریعی. اختیارات تکوینی کیا ہے؟ رب بھی اختیارات تکوینی رکھتا ہے, اس نے اپنے فیض سے مصطفیٰ کو اختیارات تکوینی دیے. محبوب تیری زبان سے جو نکل جائے ہم ویسا کر دیں گے, ہم ویسا کر دیں گے. ایک بات. اور دوسرا, جس کو تو حلال کہے وہ حلال ہے, جس کو تو حرام کہے وہ حرام ہے. ایک اللہ بھی حلال کرتا ہے, مصطفیٰ بھی حلال کرتا ہے. اللہ بھی حرام کرتا ہے, مصطفیٰ بھی حرام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف 4 چیزیں حرام کی ہیں. کیا فرمایا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ 4 چیزیں. مردار حرام, مردار حرام. مردار کس کو کہتے ہیں؟ جو مر گیا بغیر ذبح شرعی کے مر گیا, وہ کیا ہو گیا؟ مردار حرام. خون حرام, خنزیر حرام, اور ایسا جانور حرام جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے, وہ جانور بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. لیکن آپ بتائیے, اللہ نے کہا میتہ سارے حرام ہیں, میتہ سارے, مردار سارے حرام ہیں. قرآن میں کسی جگہ نہیں آیا کوئی اور مردہ. تاجدار کائنات نے خود 2 مردے حلال کر دیے. سبحان اللہ فرمائے نا, اپنے اختیار سے 2 مردار حلال کیے. ایک مچھلی پانی سے نکل کے باہر مر گئی, وہ بھی تو میتہ ہے نا, مردار ہے. قرآن کا کنسپٹ دیکھو تو ہر مردار حرام ہونا چاہیے. رسول اللہ نے مچھلی کو حلال قرار دیا. اور دوسرا, ٹڈی, جو یہ ٹڈیاں آتی ہیں بکثرت سے اور اپنا کیا فصلوں کی فصلیں اجاڑ کے آپ سوٹا ڈانگ پکڑے انہیں مارنا شروع کر دے, جو مرتی جائے گی حلال ہے. کوئی تکبیر پھیری ہے؟ بولیے بھائی, یہ 2 مردے رسول اللہ نے اپنے اختیار سے حلال فرمائے ہیں. خون کیا ہے؟ حرام ہے. ایت میں نے پڑھی, رسول اللہ نے 2 خون حلال کر دیے. یہ جگر کیا ہے؟ بولیے بھائی, خون ہے. اور کلیجی کیا ہے؟ خون ہے. یہ 2 خون حلال کر دیے, جبکہ ان کے اندر خون جمع ہوا ہے, حلال فرمایا رسول اللہ نے. اور خنزیر کا گوشت حرام کہا ہے قرآن نے, لیکن کتا, بلا, سور, کتا, بلا, درندے اور چرندے, یہ سارے حرام کس نے قرار دیے ہیں؟ بولے نا, اللہ کے رسول نے قرار دیے. اور اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے یحرم الخبائث ویحلل الطیبات, میرا محبوب پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے, حرام خبیث چیزوں کو, ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ جس کے لیے چاہیں جو مرضی حکم سنا دے, اختیار دیے. تو بہرحال بات کہاں پہنچی تھی؟ نبی پاک علیہ السلام اپنے زمانے میں 4 تکبیریں 5 7 9 سے جنازہ پڑھایا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم کی گورنمنٹ آئی, پوری مجلس شورا کو بلایا, فرمایا تکبیریں جنازے کی فکس کر دی جائیں, مشرق سے مغرب تک ایک ہی تکبیروں سے جنازہ ہونا چاہیے, یعنی اجتماعیت برقرار ہو جائے. اب غور کیا جائے کہ نبی پاک نے آخری جنازہ کس صحابی کا پڑھایا اور کتنی تکبیروں سے پڑھایا. یہ آخری کیوں؟
फिर पिछले जनाजे क्या नबी पाक ने नहीं पढ़ाए थे? या आखिरी की तरफ क्यों मरकूज किया जा रहा है? इसलिए कि रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब, आने वाली आखिरी घड़ी पहली घड़ियों से बेहतर होगी। अब आखिरी घड़ी चेक करो तो अल्लाह अकबर, मौला अली शेर खुदा शाह मुश्किल कुशा हैदर कर्रार उठे, हजूर ने आखिरी जनाजा 4 तकबीरों से अदा फरमाया था। 4 तकबीरें फिक्स कर दी गई। बड़े बड़े केसेस ऐसे होते हैं इज्तिमाई। मौला अली शेर खुदा आप उस मजलिस मुशावरत में पहली कुर्सी पे बैठे हुए थे, पहले करीबी, और आप मशवरा लेते। बड़े बड़े हालात और बड़े मौके पे हज़रत सैयदना फारूक आजम ने ये जुमले बोले। नंबर 1, अजस्तुन निसा व अंत लिदना मिस्ल अली इब्न अबी तालिब। सुनन सईद बिन मंसूर है और अल इस्तियाब के अंदर है। आप कहा करते जब मशवरा लेते, मौला अली का मशवरा आता, हजरत उमर झूम जाते और कहते अजस्तुन निसा अंत लिदना मिस्ल अली इब्न अबी तालिब। अली जैसा पैदा करने से औरतें आजिज आ चुकी हैं। अली जैसा पैदा अब करने में औरतें आजिज आ गई। कभी बोलते नऊज़ बिल्लाहि मिन अन आईशा फी कौमिन लस्ता फीहिम या अबुल हसन। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं, अबुल हसन अगर आप ना होते, उमर होता, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह आपकी दुनिया से जाने से पहले पहले उमर को उठा ले। ये जुमले मोहब्बत के हैं या नफरत के हैं? बोलिए भाई। और कभी कहते ला बकानी अल्लाह बादका या अली, अली अल्लाह आपके बाद मुझे जिंदा ना रखे, अल्लाह आपके बाद मुझे जिंदा ना रखे। अल्लाह अकबर। और एक बड़ा मशहूर वाकया कि जब आप हजर अस्वद को चूमने लगे और फरमाया, बुखारी शरीफ में ये मुख्तसर आई है, मुस्तदरक में ये बड़ी डिटेल के साथ हदीस आई है। अल्लाह अकबर। आपने हजर अस्वद से फारूक आजम ने कहा, ए हजर अस्वद या हजरो इन्नी आलमु अन्नका हजरुन, मैं जानता हूं कि तू मेरा पत्थर है, ला तदुर्रु वला तनफउ, ना तू नफा देता है ना तो नुकसान देता है। मैं कभी भी तुझे ना चूमता अगर मेरी आंखों में ना देखा होता तुझे मुस्तफा ने चूमा है, तुझे मुस्तफा ने चूमा है। तो आगे पीछे किसी ने हाथ रखा और कहा ला 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 या अमीर अल मोमिनीन, ऐसा नहीं है, ये नफा भी देता है नुकसान भी कर देता है, ये नफा भी देता है नुकसान भी कर देता है। मैंने खुद हुजूर से फरमाया कल कयामत के दिन हजर अस्वद आदमी की शक्ल में आएगा, उसकी आंखें भी होंगी, नाक भी, जुबान भी, कान भी, हाथ पांव भी, और वो हर उस बंदे के हाथ में गवाही देगा जिसने मोहब्बत से इसे चूमा होगा, जिसने मोहब्बत से इसे चूमा होगा। हजरत फारूक आजम ने पलट के देखा तो शाह मुश्किल कुशा अली शेर खुदा खड़े, और जुमला क्या बोला, नऊज़ बिल्लाह मिन आइशा फी कौमिन लस्ता फीहिम या अबुल हसन। अबुल हसन, अल्लाह मुझे आपके बाद जिंदा न रखे, आपके बाद मुझे जिंदा न रखे कि उमर हो और उमर की मुश्किल कुशाई करने वाला कोई ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे सहाबा वाले जिंदाबाद, नारे हैदरी, ठंडक दिला चैन या हसन या हुसैन, नबी दी धड़कन अली दा चैन या हसन या। आपके जमाने अक़दस में ईरान फतह हुआ, मदाइन, किसरा, वो यज़दगर्द जो था बादशाह, वो अपना सामान सोना वगैरह लेकर भाग गया। उसकी बेटियां जो थी शाही खवातीन, वो भी कैदी हो गई, कनीज हुई, और वो मदीना पाक लाई गई। साथ मदाइन का जितना मालो बाप था वो सारा मदीना लाया गया। और दौर किनका है? हजरत सैयदना फारूक आजम का। तवज्जो है, सैयदना फारूक आजम के जमाने में लौंडियां भी आई और भी औरतें आई, जिनमें ये शाही खवातीन भी थी, 2 कवारी लड़कियां ये भी लाई गई। अच्छा, एक का नाम शाह जहां है, शाह जहां है, एक का नाम शीरी जहां है। अच्छा, ये दोनों खवातीन लाई गई, और यज़दगर्द की बहनें थी, खवारी थी, शाही खानदान की आला खवातीन। बहरहाल और भी मदीना पाक में माल आया। हजरत फारूक आजम ने जो खास अपना रजिस्टर माले गनीमत में बनाया था ना बंदों की तकसीम के लिए, जो बदरी सहाबा थे उनके लिए 5-5 हजार दिरहम वजीफे मुकर्रर किए गए थे। किन सहाबा के लिए? बदर, जो इस्लाम की पहली जंग में बेसरो सामान लड़ने के लिए चले गए कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। जिन्होंने कहा था हुजूर आप हुक्म दे, ये बदर ये मक्का वाले काफिर क्या आप हुक्म दे तो हम समंदरों में भी छलांगे लगा देंगे, हम कैसे किस राह से भी लड़ पड़ेंगे। कोई उनके ईमान का मर्तबा तोड़ सकता है?
جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ نے بدر والوں کی طرف جھانک کے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یہ معلوم شئتم فقط وجبت لکم الجنہ، اور بدر والوں آج کے بعد جو تمہارا دل کرے کرو، تم بغیر حساب کے پکے جنتی ہو۔ ان کے کتنے وظیفے مقرر کیے؟ 5,000۔ باقی جو بعد میں صحابہ تھے ان کے تھوڑے تھوڑے وظیفے مقرر، جو پہلے آیا کہتے پہلے آئیے پہلے پائیے۔ حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہیں کہ لائن لگی ہوئی تھی، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، یہ بھی لائن میں کھڑے ہونے کی بجائے چونکہ سردار تھے کسی زمانے میں رہ چکے تو یہ لائن توڑ کے آگے آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا ابو سفیان آپ وہیں کھڑے ہو جائیے جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے، آگے نہ آئیے، آگے بلال ہی کھڑا ہوگا، آگے عمار ہی کھڑا ہوگا، آگے خباب بن عرط کھڑا ہوگا، جو پہلے آئے ہیں وہ پہلے پائیں گے۔ ہاں جی، آگے آئے ہیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ ہو کہ زمین بوس ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معمول و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب محتاج غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم 5,000 دیا۔ اچھا جہاں یہ بدریوں کی لسٹ بنائی نا، ساتھ ہی ان کے 2 اور شہزادوں کی لسٹ بنائی، امام الحسن الشہید، امام الحسین الشہید، ان دونوں کی لسٹوں کے نام 313-14 شہید، باقی بھی بعد میں آہستہ آہستہ شہید۔ بہرحال بدریوں کی لسٹ میں امام حسن حسین کو بھی رکھا۔ امام حسن حسین بدر میں تھے؟ ہاں جی بتائیے بھائی، بلکہ مولا علی کی شادی ہی بدر کے بعد ہوئی ہے، تو یہ حسنین کریمین تو بدر کے بعد پیدا ہوئے، لیکن فاروق اعظم کی نگاہ نے رکھا کہاں؟ جہاں بدر والے وہاں محبوب کے دونوں پھول، 5,000 ان کے لیے اور 5,000 حسنین کریمین کے لیے بھی۔ ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر مدائن کی جنگ میں شامل، جب حسنین کریمین آئے اٹھا کے 5,000 دیا، اور جب بیٹا آیا نا تو اسے چونکہ وہ مجاہد تھا جنگ میں شامل ہوا، اس کو بالکل مختصر دیے جتنے وہ مجاہدین کی لسٹ بنائی تھی۔ اس نے کہا ابا جان یہ کیا؟ حسنین کریمین تو جنگ میں بھی شامل نہیں ہوئے، یہ تو مدینہ پاک کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، میں دشمن کے ہاں لڑا، دائیں بائیں لڑا، جان لڑا کے لڑا، مجھے ان سے بہتر دینے کی بجائے آپ نے بہت کم دیا، چلے ان کے برابر ہی دے دیتے۔ بھئی میں تو لڑا ہوں، غازی بنا ہوں، مجاہد بنا ہوں، یہ تو حسنین کریمین مدینہ پاک کی گلیوں میں۔ بس جب برابری کا سوال کیا، الموافقہ بین اہل بیت و صحابہ، علامہ زمخشری نے صفحہ 32 کے اندر لکھا، سن امام نے فاروق اعظم، بیٹے نے کہا برابری، زیادہ نہیں تو 5,000 ان کو دیا تو 5,000 مجھے بھی دے دے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جلال میں آئے، فرمایا تو ان کے برابر کا حصہ طلب کرتا ہے، جا انت حضر لی ابن مثل ابہما وامن مثل امہما وجدن مثل جدہما وجدت مثل جدتہما وامن مثل امہما وامت مثل امتہما وخال مثل خالہما وخالت مثل خالتہما۔ جا تو ان کی برابری کا سوال کرتا ہے، جا ان کے نانا جیسا اپنا نانا لے کے آ، جا ان کی نانی جیسی اپنی نانی لے کے آ، ان کے بابا جیسا اپنا بابا لے کے آ، ان کی والدہ جیسی اپنی والدہ لے آ، ان کی خالہ جیسی اپنی خالہ لے آ، ان کے خالو جیسا اپنا خالو لے آ، ان کی پھوپھو جیسی اپنی پھوپھو لے کے آ، اور ان کے چچا جیسا اپنا چچا لے کے آ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، اللہ اکبر۔ فرمایا تجھے جرأت کیسے ہوئی ان کے برابری کا؟ تیرے دماغ میں سوال کیسے آیا؟ اور جا، یہ میں نے جتنے رشتے گنوائے ہیں ان رشتوں میں کوئی ایک رشتہ ڈھونڈ کے لا۔ تجھے علم نہیں ان کا نانا محمد رسول اللہ سید الانبیاء ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ان کی نانی افضل النساء اہل الجنہ ہے؟ تجھے پتہ نہیں ان کی والدہ قیامت کے دن جنتی جوان عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے خالہ حضرت رقیہ ہے، کلثوم ہے، زینب ہے، اور ان کے ماموں ابراہیم و قاسم و عبداللہ ہے، اور ان کی دادی فاطمہ بنت اسد ہے، ان کا والد سید اہل عرب مولا علی ہے۔ لے کے آ کوئی ایک رشتہ، ہاتھ جوڑ دیے بیٹا ابا دیے ان کے برابر کا ایک رشتہ۔ اچھا یہ بات کہاں ہوئی ہے؟ جہاں مال غنیمت ہے تقسیم ہو رہا ہے وہاں بات ہوئی ہے، اور باپ بیٹے کا تکرار پورا مدینہ دیکھ رہا ہے۔ چلو چشم تصور میں لائیے فاروق اعظم جب درک رہے تھے، کسی نے یہ رپورٹ مولا علی کو جا کے دے دی کہ بیٹے نے یوں کہا، باپ نے یوں کہا،
अल्लाह अकबर। अब यहाँ फारूक आजम रजी अल्लाह तआला का ये वाकया सुन के जो मौला अली बोले वो जुमले सुनिए। मौला अली ने फरमाया मैंने भी रसूलुल्लाह से सुना है, इन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब सिराज अहलिल जन्नह, जन्नत में जन्नतियों का सूरज उमर इब्न खत्ताब बन के उठे। जब ये रिपोर्ट उस बंदे ने जाके हजरत उमर को सुनाई, हजरत उमर माले तकसीम रोक बैठे, अब्दुल्ला को भेजा घर से कागज लेके आओ, कलम लाओ। कलम कागज लाया गया, आ गए दरवाजा मौला कायनात के पास, दरवाजा खटखटाया। मौला अली शेर खुदा शाह मर्दा बाहर निकले। मैंने सुना है मेरे बारे में रसूलुल्लाह का एक फरमान आपके पास। हाँ है, मुझे अपने हाथों से लिख के सनद दे दे, मुझे अपने हाथों से लिख के। तवज्जो है भाई, तवज्जो फरमाइए, यहाँ एक नुक्ते की भी बात करने लगा हूं। अपने हाथों से सनद लिख दीजिए हजरत फारूक। अब मौला अली ने जो सनद लिखी ना वो सनद सुनिए। कहते हैं समेत हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने नबी पाक को ये कहते हुए सुना कि समेत हो अन्ना जिब्रील यक़ूल, कि रसूलुल्लाह कहते मैंने जिब्रील को कहते हुए सुना। और समेत हो अन्नल्लाह यक़ूल, और जिब्रील ने कहा मैंने खुदा को कहते हुए सुना। इन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब सिराज अहलिल जन्नह। इस सनद को देखिए, जिसका पहला रावी मौला अली है, दूसरे रावी रसूलुल्लाह है, तीसरे जिब्रील है, चौथे खुदा है। अल्लाह अकबर। उमर जन्नतियों का जो है वो सूरज है। सिराज मैना क्या होता है? सूरज। अल्लाह ने महबूब के बारे में क्या फरमाया, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। सूरज इधर का, अहले जन्नत का। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक ने वही सनद अब्दुल्ला को दी। फरमाया जब मैं शहीद हो जाऊं, अच्छा यकीन था मैंने शहीद ही होना है, शहीद हो जाऊं, क्योंकि रसूलुल्लाह बार बार फरमा चुके उमर शहीद होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया मेरे कफन में ये रख देना। मसला सुने भाई, मस्जिद सैयदा खातून जन्नत में जुमा पढ़ने वालों, मसला सुनो। कागज किसके हाथ का लिखा हुआ है? हदीस ऊपर लिखी हुई है। और कफन में अपनी निजात के लिए कौन पेश कर रहे हैं? हजरत उमर। तो हजरत उमर ने बता दिया ना, लिखी हुई तहरीर काम आ जाती है। तो जब हम कफन में कोई कफनी में लिख देते हैं तुम्हें मौत पड़ जाती है, बोलो ना, हम फातिहा लिखते हैं, दरूद लिखते हैं, कोई चीज लिखते हैं, बेहतर है उंगली के इशारे से लिख दिया जाए तो तुम्हें मौत पड़ जाती है। लिखी हुई तहरीर काम आती है। शर्त यह है मरने वाला हुजूर का भी मुहिब हो, हुजूर की अहले बैत का भी मुहिब हो, सहाबा का भी मुहिब हो। वरना अगर बेईमान हो तो कफनी क्या चीज है, कफनी पे लिखना क्या चीज है। रसूलुल्लाह अपना कुर्ता भी दे दे अब्दुल्ला बिन उबई को, वो भी फायदा नहीं देता। शर्त यह है कि उसके अंदर भी फायदा लेने वाली कोई शय होनी चाहिए, और वो है ईमान। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। अच्छा, इसी जब यह वाकया हो गया, अब जो दो यज़दगर्द की बहनें किसरा की बेटियां कैदी होके आई थी, हजरत शाहजहां और शीरी जहां। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा ये चूंकि बात शहजादियां हैं लिहाजा ये शहजादों के निकाह में जानी चाहिए, आप अपने बेटे के निकाह में एक ले ले। आपने फरमाया बिल्कुल ठीक है, शहजादियां शहजादों के निकाह में जानी चाहिए। और शहजादे हैं दो, एक है शहनशाह बुलबुल कबा हुसैन इब्न अली, मेरे हुजूर का नवासा इधर है, और दूसरा मोहम्मद बिन अबी बकर, अबू बकर का बेटा। के इमाम हसन की शादी हो चुकी थी, और इमाम हसन की शादी कहां हुई थी जरा ये बता दीजिए। हाँ जी, ये मसला जाके उनसे भी पूछ ले, हवाला मैं आपको दिखा देता हूं। हजरत इमाम हसन ये दामाद है हजरत उस्मान गनी के, उस्मान गनी के दामाद है। हजरत आयशा बिनते उस्मान ये आपकी बीवी है हजरत हसन की। अल्लाह, मैं कभी इंशाल्लाह ये रिश्ते सुनाऊंगा, ये कभी एक मैं लगाऊंगा। कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। फरमाया हाँ निकाह होगा, इस शाहजहां खातून नेक खातून का निकाह हम पढ़ाएंगे हुसैन से, और शीरी जहां का पढ़ाएंगे मोहम्मद बिन अबी बकर से। और ये दोनों मुसलमान हुई, दोनों क्या हुई? मुसलमान, आजाद कर दिया, मुसलमान हो गए। मौला अली शेर खुदा की एक नौ बनी और एक हजरत अबू बकर सिद्दीक की नौ बने। अच्छा, ये शाहजहां हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम ने नाम बदल दिया। फरमाया आज से तुम्हारा बेटी नाम होगा शहर बानो। शहर पहले नाम क्या था? शाहजहां, फिर नाम क्या हुआ? शहर बानो। शीरी बानो मोहम्मद बिन अबी बकर के निकाह में आई, और शहर बानो हजरत इमाम हुसैन के निकाह में आई, जिनसे बेटे पैदा हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सैयदना
یہ قیامت تک جتنے حسینی ہیں نا، باقی تو مولا حسین کے شہزادے کربلا میں شہید ہوئے، ایک امام زین العابدین بچے ہیں، قیامت تک جتنے حسینی ہیں ان کی والدہ کا نکاح تو فاروق اعظم نے پڑھایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہاں سے آئی تھی؟ بولے نا، ایران سے آئی تھی۔ کس مد میں آئی تھی؟ مال غنیمت۔ اور مال غنیمت کس صورت میں ہوتا ہے؟ جہاد کی صورت میں۔ کس صورت میں؟ جہاد کی۔ اور جہاد جو ہوتا ہے وہ پیچھے حکمران کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کی کتاب کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں جو حضرت فاروق اعظم پہ بک بک کرتے ہیں، جن کی خلافت صحیح نہیں تھی، اور کہتے ہیں جی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا۔ یہ فروع کافی ہے، صفحہ 1176 ہے، اور روایت نمبر ہے 8178۔ توجہ کیجیے گا، مسئلہ کیا؟ ان القتال ما غیر الامام المفروض اطاعتہ، یعنی ایسے بادشاہ اور سلطان اور خلیفہ کی حکم سے جہاد کرنا جو منسوس نہ ہو، جس کی خلافت ٹھیک ہے نہ ہو، جس کی خلافت ٹھیک ہے نہ ہو، اس کے حکم سے جہاد کرنا حرام۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیسے حرام ہے؟ کتنا حرام ہے؟ مثل المیتہ، مردار کی طرح حرام ہے، والدم، خون کی طرح حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کی طرح حرام ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، بادشاہ ایسا، حکمران ایسا جو منسوس من اللہ نہ ہو ان کے بقول، اور جو صحیح خلیفہ نہ ہو، اس کی مرضی سے جہاد ہوا، وہ جتنا جہاد ہے وہ حرام ہے۔ تو جتنا مال ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ حرام۔ جتنی لونڈیاں ہوں گی وہ بھی کیا ہوں گی؟ حرام۔ اگر فاروق اعظم کی خلافت منسوس من اللہ اور شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے تو یہ ایران کا جہاد حرام ہوا، ایران کا مال حرام ہوا۔ حسنین کو مال کیوں لے رہے تھے؟ اور پھر وہ بیٹی بھی حرام ہونی چاہیے تھی جو کنیز بنی، اور جو بہو بنی مولا علی کی وہ بھی حرام ہونی چاہیے۔ اگر مولا علی وہ بہو بھی بنا رہے ہیں، مال بھی لے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں زمانے والوں کو سناؤ ان کی خلافت بالکل شرعن حق کے ثابت ہے۔ ہاں جی، یہ ان کے گھر کا ایک مسئلہ میں نے بتا دیا۔ اب یہاں تھوڑی سی اور توجہ، بڑے حوالہ جات ہیں میرے پاس، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی، مجھے شکوہ گلا وقت سے رہتا ہی ہے، کبھی کبھی رہتا ہے۔ بہرحال ایک آخری حوالہ، سبحان اللہ فرمائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت پڑھو بڑی توجہ سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانہ حدیث میں، یہ حدیث صرف حضرت فاروق اعظم سے آئی ہے، پورے خزانہ حدیث میں کسی دوسرے راوی سے یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ تاجدار کائنات کا فرمان ہے اور بیان حضرت عمر کر رہے ہیں۔ بیان کیا ہے؟ کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا ما کان من سبب و نسب۔ اگر دشمنیاں ہوتی تو یہ شانیں بیان کرتے۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے میں نے تاجدار کائنات کو یہ کہتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ہر خاندان ٹوٹ جائے گا، ہر رشتہ ٹوٹے گا، ہر برادری ٹوٹے گی، ہر قبیلہ ٹوٹے گا، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، میاں بیوی جدا ہو جائیں گے، دوست دوست سے جدا ہو جائے گا، ہر ایک بھاگے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و بنیہ و صاحبتہ و بنیہ و اخیہ، ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا۔ کوئی قیامت کے دن کوئی خاندان باقی نہیں رہے گا، کوئی برادری باقی نہیں رہے گی، کوئی رشتہ دار باقی نہیں رہے گا، الا ما کان من سبب و نسب۔ قیامت کے دن صرف میرا خاندان ہو جائے گا، وہ باقی رہے گا، میری برادری باقی رہے گی، میرا رشتہ باقی رہے گا۔ اس کے دوسرے لفظوں میں بیان کر دوں، آج کا گجر قیامت کے دن گجر کہہ کے نہیں پکارا جائے گا۔ آج کا ارائی قیامت کے دن ارائی نہیں ہوگا۔ اتھے عملاں دے ہونے نے نکھڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھو۔ ہاں جی، آج کا نیازی قیامت کے دن نیازی نہیں ہوگا، آج کا بٹ قیامت کے دن بٹ نہیں، آج کا بلوچ قیامت کے دن بلوچ نہیں، آج کا زرداری قیامت کے دن زرداری، کوئی ذاتیں باتیں نہیں ہوں گی، لیکن جو آج صحیح سید ہے نا، قیامت کے دن اسے سید ہی کہہ کے پکارا جائے گا۔ اللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے صاحب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہمارے دامن میں صحابہ اور اہل بیت سبھی کی محبت شامل، اللہ اسی نے ہمیں قائم و دائم فرمائے۔